सर्व स्टुडंट्सला इन्स्ट्रक्शन आहे का तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो ऑन करून ठेवायचा आहे आणि जेव्हा आपला इंडक्शन प्रोग्राम किंवा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जेव्हा स्टार्ट होणार आहे त्यावेळेस कोणी पण स्टुडंट्सनी बोलू नये किंवा क्वेश्चन विचारू नये. क्वेश्चनसाठी आपण वेगळा आर्स ठेवलेला आहे, वेगळा तास त्याच्यासाठी ठेवलेला आहे, तर कोणी पण सध्या क्वेश्चन विचारू नये. सगळ्यांनी ऑडिओ ऑफ करूनच ठेवायचा आहे. आपण इंडक्शन प्रोग्रामला स्टार्ट करत आहोत. A very good afternoon to all the respected dignitaries, teachers and all my dear students. My name is Pathan Uzaif Khan, Assistant Professor of Shreyas Institute of Pharmacy, Aurangabad. We are greeting to warm welcome to all of you are present in today's online induction program. मित्रांनो, दरवर्षी हा कार्यक्रम आपण कॉलेजमध्ये घेत असतो, पण त्यामध्ये आपण विद्यार्थी आणि पालकांचा समावेश पण त्यामध्ये करत असतो. परंतु या कोविड-19 कंडिशन मध्ये हा कार्यक्रम आपण लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीचा वापर करून म्हणजेच ऑनलाईन मध्ये घेत आहोत. सो नाउ आय वेलकम आवर स्पेशल डिग्निटरीज डॉक्टर गणेश तापडे सर, प्रिन्सिपल ऑफ Shreyas Institute of Pharmaceutical Education and Research, Aurangabad, and request to sharing his valuable speech to us. Hello, good afternoon everyone. Good afternoon. I am audible to all of you? Yes sir. Raise Yes, your sir. hand or show me thumbs up if you are, if I am audible to you. पठाण सर आवाज येतोय? हो सर, क्लिअर आवाज येतोय आपल्याला? Yes. Okay. A very warm good afternoon all of you. First of all, I congratulate all the students who have selected pharmacy as a profession, because this profession, it is a evergreen profession. Just recently you have observed during the lockdown, only two basics businesses are running. That is a one food business and second one is the medicine business. That is our business, that is a pharmacy. So that's why this pharmacy profession, it is always a evergreen profession. In every profession there is a chances of recession, but in our profession there is a no chance of recession. Always it is a evergreen. So that's why I congratulate all of you for selecting as a pharmacy. And while selecting a pharmacy, you have also choose this institute. It is one of the greatest institute in our Aurangabad city as well as in the Marathwada region. Our past history and track record is said that this institute has developed a good pharmacy students. You can also discuss with your seniors. They will tell you about this institute and how this institute is working on the students. So if you are selecting this institute and pharmacy profession, you are in a safe hands. We definitely focus on the theoretical work as well as the practical aspects of as well as far as the pharmacy concerned. Because without the practical aspects, on the basis of theory, you cannot be success. And after the diploma, many of you are going for the medical shop as well as the hospital pharmacy. But most of the students are going for the higher education. That is, practical hand is needed
technically you should be very sound. So diploma, it is a right profession to आवाज नहीं येते सर. सर आवाज से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. हेलो. हो सर, कंटिन्यू. सर आवाज नाही येते. hello. आवाज येतोय सर. Hello everyone. Pradhan sir, can I Yes audible? sir. Yes sir. Sorry for the interruption. My network is, that's why I am disconnected. So once again we are back to our discussion. So this pharmacy profession, it is an evergreen profession, and our institute are really working on this ethics of this. So in these 2 years, you have to concentrate theory as well as the practical aspects. Whatever the subjects you have, the practical you have to do very sincerely and in disciplined way. If you are doing the practical properly, then nobody stop you. In B Pharmacy, you will have the very ease for completion of the course. Apart from this pharmacy profession, we are also working on the students' hobbies and skill development program. Many of the students, they are interested in सर आवाज नाही येते तुमचा. आहेत ना सर इथे. hello. Yes sir. Yes sir. येतोय सर आवाज. Hello. येतोय सर आवाज. So this Sriyesh Pharmacy campus, it is a huge campus in not only in the Aurangabad city, it is in the Marathwada. We have the 53 acres of land and a huge infrastructure. At the time of admission, you have observed this institute premises and all the facilities. So this is a green environment, green campus. You definitely enjoy the environment, which is a good for the study. But this year, we already almost 6 months have we lost because of this corona pandemics. So we have to cover this whatever the time we have lost. So as I check your academic calendar from the MSBT, that is your examination department, up to the June, 10th of June, we have to complete your syllabus. So along with your teachers, you have to work very hard, because in diploma, the first year is very tough. And after the first year, second year is very easy for you. If you focus this 6 months, then it will be very easy for the next year. So up to the June, we have to complete the syllabus, or maybe in the June end or in the July, you have the examinations. So don't worry, we will complete your syllabus. We will conduct some extra lectures and classes, practical schedules, so that your syllabus will be completed within a time. But you have to work very hard.
because this is a new subject, new environment, new friends, new teacher, everything is new for you. We can understand your problem, but the time we have very short. So in a very short period of time, we have to complete the whole syllabus. Okay. So from Monday, we are going to start the regular classes until the 10th of June. So during this period, we will complete your syllabus. During that, you have to give the, normally there are 3 examinations, but maybe in this short period of time, maybe 2 exam will be conducted by the MSBT right now. So maybe 2 or 3 exam, internal exam will be conducted, but 2 there will be a possibility. So don't worry, but sincerely you have to work hard. So definitely your path will be easy. Once again, I will congratulate all of you. Again, your principal, Pawar madam, and other teaching staff will definitely guide you regarding the syllabus, examination patterns, what are the rules, regulation of the institutes. So hope you will enjoy this 2 year journey with Shreyash Pharmacy College, and definitely you will love after completion of the. Thank you very much, and once again, I welcome you all of you. Thank you very much. सो थँक्यू सर आपल्या महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन बद्दल. नाव आय एम रिक्वेस्ट टू अवर बिलव्ड प्रिन्सिपल ऑफ श्रेयस इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी भाग्यशाली पवार मॅम की त्यांनी आपल्याला सर्वांना महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करावे. हॅलो. येस मॅम, आवाज यू आर येतो? ऑडिबल. येतोय Yes, yes. मॅडम आवाज. Okay. First of all, good afternoon to everyone. Respected Kapiya sir, all my teachers, all my colleagues, then all parents. I welcome all of you on the behalf of Shreyash Pratishthan Institute of Pharmacy. As we know already, our colleges start very late and students are waiting when the college will be start. सगळ्यांना असं होतंय की कधी कॉलेज सुरू होतंय, आपण कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतलं आहे, ते कॉलेज व्यवस्थित आहे की नाही, आपल्याला ते सगळं जमेल की नाही, अशी सगळ्या पॅरेंट्सला पण चिंता लागलेली आहे. एज वेल एज स्टुडंटलाही वाटतंय की आपण त्याच्यासाठी एलिजिबल आहात की नाही. आणि असं वाटत असेल तुम्हाला की आपण जी कोर्सला ऍडमिशन घेतलंय किंवा ज्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतलं आहे ते कॉलेज आपल्यासाठी व्यवस्थित आहे की नाही. पण मी तुम्हाला सांगते की येस, यू definitely you select a very good college which is reputed in औरंगाबाद सिटी. ओके. आपल्या कॉलेजमध्ये जे श्रेयस प्रतिष्ठान आहे ते 2007 मध्ये औरंगाबादमध्ये 53 एकर मध्ये इस्टॅब्लिश झालेलं आहे. आणि जे की म्हणजे पूर्ण आता आपण जेवढं पाहिलं असेल महाराष्ट्र रिजन मध्ये पोल्युशन फ्री एरिया आहे आपल्या कॉलेजचा. आपल्या तिथे बिलकुल पोल्युशन नाहीये, सगळीकडे झाडं आहे, निसर्ग वातावरण आहे आणि सगळ्या गोष्टी तिथे फॅसिलिटीज आहेत. ओके. त्याच्यानंतर बाकीच्या गोष्टी ज्या आहे, अवर श्रेयस इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी वॉज इस्टॅब्लिश इन 2016. ओके. विथ ऑल फॅसिलिटीज लाईक बस फॅसिलिटीज, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज, देन वायफाय कॅम्पस आहे आपला. त्याच्यानंतर जेवढे पण आपल्याला जी फॅसिलिटीज रिक्वायर्ड आहे एका कॉलेजसाठी चालण्यासाठी, त्या सगळ्या फॅसिलिटीज आपल्या कॉलेजमध्ये आहे. त्याच्यानंतर ऑलरेडी सरांनी सांगितलं आहे की आता लॉकडाऊन सुरू होतं, त्या लॉकडाऊन मध्ये फक्त फार्मसी फील्ड जी आहे जी सुरू होती आणि त्यामुळे आपल्या फार्मसी फील्डला किती डिमांड आहे हे तुम्हालाही कळालं असेल की आपण ज्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतलंय किंवा ज्या आपण कोर्सला ऍडमिशन घेतलं आहे ते आपल्यासाठी युजफुल होणार आहे. आपण ऍटलिस्ट एक फार्मासिस्ट म्हणून, गुड सिटीझन म्हणून आपण आपल्या देशासाठी कार्य करणार आहे, आपल्या पॅरेंट्ससाठी, आपल्या सगळ्यांसाठी आपण काम करू शकतो, असं आपल्याला प्राऊड फील होईल की आपण फार्मसीला आपण ऍडमिशन घेतलं आहे. ओके. त्याच्यानंतर आपल्या कॉलेजमध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी होत असतात दरवर्षी, पण आता 6 महिने ऑलरेडी गेलेला आहे, आपल्याकडे 6 महिनेच आहे. त्या 6 महिन्यामध्ये आपल्याला सगळं सिलेबस कम्प्लीट करायचं आहे विथ ऑल जेवढ्या पण काही ऍक्टिव्हिटीज आहे, जसं आपण सेमिनार कंडक्ट करतो, त्याच्यानंतर तुमच्यासाठी इंडस्ट्रियल व्हिजिट, हॉस्पिटल व्हिजिट, आपण हे सगळं तुमच्यासाठी अरेंज करतो. इव्हन पॅरेंट्ससाठी मी एक सांगितलं जातं की आपल्याकडे टीजी असतं.
टीचर गार्डियन म्हणून असतं. तुमचा मुलगा आज एका लेक्चरला जरी ॲब्सेंट असेल किंवा खूप दिवसापासून लेक्चर करत नसेल, तर तुम्हाला त्या टीचरची जे काही टीचर गार्डियन असेल, तुमच्या नंतर पालक म्हणून आमचे टीचर म्हणून काम करतात. ते तुमच्या घरी तुम्हाला फोन करून सांगणार, की आज तुमचा मुलगा आज लेक्चरमध्ये नव्हता. त्याला काही प्रॉब्लेम असेल, काही असेल, तर मी तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करते, की ज्या दिवशी तुमचं मुलं जर लेक्चरला येणं म्हणजे नसेल, काही रिझन असेल, तर तुम्ही मला थोडी हेल्प करत जा, की आज थोडंसं इंटरनेटचा प्रॉब्लेम असेल किंवा काही असेल, हे आम्हाला सांगत जा. त्याच्यानंतर आहे, की आपण ऑल प्रोग्राम कंडक्ट केलं जातं. इंडस्ट्रियल व्हिजिट, हॉस्पिटल व्हिजिट, त्याच्यानंतर मेडिसिनल गार्डन व्हिजिट, ऑल म्हणजे ऑल व्हिजिट केलं जातं, ज्याच्यामुळे मुलांना अजून जास्तीत जास्त कसं आपल्याला नॉलेज देता येईल ते आपण त्यांच्यासाठी ट्राय करत असतो. त्याच्यानंतर बाकीचं सगळं झालं. पण तुम्हाला असं वाटत असेल आपल्याकडची टीचर कशी आहे, काय आहे, कसे शिकवेल, तर तुम्ही ते सगळं त्याची तुम्ही बिलकुल टेन्शन नका करू. कारण माझे जे फॅकल्टी मेंबर आहे, ते सगळे गुड इन क्वालिफिकेशन आहे. अल्सो दे आर व्हेरी हेल्पफुल टू ऑल दी स्टुडंट. ओके. ते तुम्हाला कोणत्याही वेळेला तुम्ही फोन जरी केला, तुमचा प्रॉब्लेम असेल, क्वेरीज असेल, तरी तुमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला आहे. ओके. तुम्ही असं समजू नका, की आता कसं फोन करायचं, आता सरांना किंवा मॅडमला कसं सांगायचं. तुम्ही जरी पर्सनली WhatsAppवर मेसेज जरी केला, फोन नाही केला तरी चालेल, पण WhatsAppवर मेसेज करा. तुमचे जे काही प्रॉब्लेम असेल, ते तुम्ही त्यांना शेअर केलं, तर ते तुमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल. ओके. त्याच्यानंतर आपल्या कॉलेजमध्ये आपण प्लेसमेंट पण केलं जातं. जेणेकरून जेव्हा तुमचं सेकंड इयर वगैरे होतं, ओके. तर सेकंड इयर झाल्यानंतर आपण इंडस्ट्रीमध्ये आपण प्लेस करत असतो मुलांना. पण बरेचसे डिप्लोमाचे स्टुडंट काय करतात, त्यांना फक्त डिप्लोमा कोर्स करायचा असतो आणि लगेच त्यांचं मेडिकल शॉप वगैरे टाकायचं असतं. पण माझं मत असं आहे, की आपण पुढे ग्रॅज्युएशन पण करायला पाहिजे. ग्रॅज्युएशन पण इम्पोर्टंट आहे, जेणेकरून आपण एम-पी-एस-सी, यू-पी-एस-सी एक्झाम देऊन आपण ड्रग इन्स्पेक्टर, फूड इन्स्पेक्टर बनवू शकतात. म्हणजे फार्मसीमध्ये बरेचसे फील्ड आहेत, जेणेकरून आपलं करिअर अजून डेव्हलप होऊ शकतं. ओके. त्याच्यानंतर आपलं कॉलेज जे आहे ते MSBTशी अफिलिएटेड आहे. त्याच्यानंतर PCI अप्रुव्हल आहे, जे की आपलं लायसन्स काढण्यासाठी ज्या काही अडचणी वगैरे येतात बऱ्याचशा कॉलेजला, त्या आपल्या कॉलेजला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. आपल्या कॉलेजमध्ये आपलं कॉलेज जे आहे ते PCI अप्रुव्हल आहे. त्याच्यानंतर आपलं कॉलेज जे आहे AICT जे आहे, ऑल इंडिया जे असतं ना टेक्निकल एज्युकेशन, त्याच्याशी पण आपलं कॉलेज काय आहे अप्रूव्ड आहे. त्यामुळे आपल्याला काही चिंता करायची गरज नाही, की आपण कोणत्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतलं किंवा काय घेतलंय. आपलं कॉलेज जे आहे व्हेरी रेप्युटेड आहे आणि गुड कॉलेज आहे. तुम्ही त्याची काही टेन्शन नका घेऊ. फक्त आय विश वी ट्राय टू डू यू अ बेटर पर्सन इन अ शॉर्ट पिरियड. जे की तुम्हाला आता 6 महिनेच राहिलेले आहे ना, त्या 6 महिनेमध्येच आम्हाला तुम्हाला वेळ डेव्हलप करणे एवढंच आमचं आता म्हणजे काय म्हणता येईल ते गोल्स आहे, की नाही आम्हाला आता तुम्हाला या 6 महिन्यामध्येच तुमचं फर्स्ट इयर व्यवस्थित तुम्हाला क्लिअर करायला लागेल. आणि मी अशी इच्छा घेते, की तुम्ही पण आम्हाला तेवढा सपोर्ट करसाल. आणि आपलं जे आहे फॅमिली, आपण सगळे श्रेयश फॅमिली झालेलो आहे. त्या फॅमिलीमध्ये तुम्ही पण आम्हाला सहकार्य करा. आम्ही पण तुम्हाला हेल्प करू, अशी मी अपेक्षा करते. आपल्या कॉलेजचे इथे विजन आणि मिशन दिलेलं आहे. इन्स्टिट्यूट विजन काय आहे? तर इन्स्टिट्यूट विल बी द सेंटर ऑफ एक्सलन्स कॅटरिंग द हेल्थ केअर needs of society by developing competent pharmacists with a high standard of character, professionalism of पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू टू द सोसायटी. ह्याच्यामध्ये काय सांगता आहे, की इन्स्टिट्यूटचं काय आहे, की एक्सलन्स सेंटर आहे. कशासाठी आहे? हेल्थ केअर. जी काही आज सोसायटीसाठी जी गरज आहे, जसं आता आपण बघितलं, की लॉकडाऊन मध्ये फक्त आपलं फार्मसी फील्डच चालू होते, म्हणजे इंडस्ट्री चालू होती आणि मेडिकल शॉप जे आहे तेवढंच चालू होतं. ते आपल्या इन्स्टिट्यूटचं विजन आहे. त्याच्यानंतर इन्स्टिट्यूटचं मिशन काय आहे, की तुम्हाला एक चांगलं ह्युमन, एक चांगली सर्व्हिस दिल्या जाईल, त्याच्यामुळे तुम्ही एक चांगले सिटीजन होसाल. त्याच्यानंतर टू बिकम सेंटर्स ऑफ एक्सेलन्स इन फार्मसी एज्युकेशन, टू प्रमोट ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ स्टुडंट बाय क्रिएटिंग आउटस्टँडिंग लर्निंग अँबियन्स. जे काही तुमच्या इच्छा आहे, ज्याप्रमाणे तुम्हाला आपण बघतो डिप्लोमा, बरेचसे मुलं काय करतात, डिप्लोमा करून फक्त मेडिकल शॉप टाकतात. काही स्टुडंट काय आहे हायर एज्युकेशन साठी जातात, बी फार्म करतात, एम फार्म करतात, एम फार्म नंतर पीएचडी करतात, पीएचडी नंतर रिसर्च मध्ये जातात, काही अकॅडमिक मध्ये जातात. तर आपल्याला बरेचसे करिअर आहे, की फार्मसीमध्ये आपल्याला बरेचसे करिअर आहे.
त्याच्यानंतर टू डेव्हलप स्टुडंट टू मीट द ग्लोबल चॅलेंजेस ऑफ फार्मसी प्रोफेशन. आपल्या कॉलेजमध्ये आपण दरवर्षी वेगवेगळे प्रोग्राम घेतले जातात, जसं की आपण सेमिनार घेतो, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट घेतो. तसेच जे मुलं इंग्लिशमध्ये कमी आहे, ज्यांना बोलायला थोडासा प्रॉब्लेम आहे किंवा काही प्रॉब्लेम असेल, तर त्यांच्यासाठी आपण एक्स्ट्रा इंग्लिशचे क्लास पण घेतले जातात आपल्याकडे. ओके, ज्याच्यावरनं म्हणजे त्या मुलाला काही प्रॉब्लेम नाही येणार पुढे आणि तो व्यवस्थित फार्मासिस्ट बनू शकतो. त्याच्यानंतर आहे टू बी द इंटरफेअर बिटवीन इंडस्ट्री, अकॅडमिक अँड हेल्थ केअर सिस्टम. आपलं सगळ्यांसोबत एमओयू झालेलं आहे, जसं ॲडोरा फार्मास्युटिकल्स आहे, त्याच्यानंतर हेडगेवार जे हॉस्पिटल आहे त्याच्यासोबत आपलं एमओयू झालेलं आहे. म्हणजे आपले जे मुलं आहे, समजा तुमचं 2 वर्ष झाले आणि तुम्हाला मेडिकलवर ट्रेनिंग घ्यायचं आहे, तर आपल्याला हेडगेवार जे हॉस्पिटल आहे किंवा दूत हॉस्पिटल आहे, आपण त्यांची परमिशन घेतली तर ते आपल्या स्टुडंटला प्लेसमेंट करतात, तिथे ते ट्रेनिंग देतात. जसं ॲडोरा फार्मास्युटिकल आहे, इप्का आहे, फार्मास्युटिकल आहे. आपल्या मुलांना ते काय म्हणता येईल ट्रेनिंग देण्यासाठी अपेरेंटशिप म्हणून तिथे लावले जातात. आपल्या स्टुडंटला ट्रेनिंग देतात की इंडस्ट्रीमध्ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोणते कोणते असतात, त्याच्यामध्ये कसं काम करायला पाहिजे, असं ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर काही दिवस आपल्या स्टुडंटला इम्प्लांट करत असतात. त्याच्यानंतर टू इनॅक्युलेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्टुडंट. ओके, आमच्या सगळ्या स्टाफची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ते आम्ही पूर्ण करणार आणि आम्हाला अशी इच्छा आहे की तुम्ही पण आम्हाला कोऑपरेट करसाल. थँक्यू अँड वेलकम to Shri Yash Institute and congratulate all of you. Thank you very much. थँक्यू मॅम, आपल्या महत्वपूर्ण मार्गदर्शन केल्याबद्दल. त्यानंतर आज जो इंडक्शन प्रोग्राम आपण घेत आहे, ते इंडक्शन प्रोग्राम किंवा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम याचा जो मूळ हेतू आहे किंवा एम आहे, विद्यार्थ्यांना कॉलेजच्या एन्व्हायरमेंटल बद्दल, कॉलेजच्या कल्चर बद्दल त्यासोबत जोडगावे आणि यासोबत विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना आपल्या कॉलेजच्या फॅकल्टीची फॅमिलियर पण होता हवे आणि फॅकल्टी कोण कोण आहे, आपल्या कॉलेजमध्ये काय सुविधा आहे याबद्दल पण त्यांना यामध्ये इन्फॉर्मेशन किंवा माहिती भेटते. त्यानंतर आपण फार्मसीमध्ये ऍडमिशन घेतलेलं आहे, डी फार्मसीमध्ये ऍडमिशन घेतलेलं आहे स्टुडंट्सनी. तर फार्मसी म्हणजे काय? फार्मसी म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणत पण असतो, तुम्ही ऍडमिशनच्या वेळेस पण पाहिलं होतं का, फार्मसी म्हणजे औषध निर्माणशास्त्र. आता याच्या मराठीमध्ये त्याचं वाक्य जो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कळालं असेल का हे नक्की आहे का. औषध निर्माण शास्त्र म्हणजे औषध निर्माण करण्याचं एक शास्त्र असते आणि डॉक्टर नंतर महत्वपूर्ण जो काम असतो तो फार्मसिस्टचा असतो. सगळ्यात पहिले आपण फार्मसीची एक डेफिनेशन पाहून घेऊ. त्यानंतर सगळ्यात पहिले आहे फार्मसी. इट इज अ वर्ड डिराइव्ह फ्रॉम ग्रीक वर्ड दॅट इज अ फार्मकॉन, मीन्स मेडिसिन्स ऑर ड्रग. फार्मसी हा वर्ड फार्मकॉन हा ग्रीक वर्ड आहे, ग्रीसमधून हा आणलेला आहे. त्याचं मिनिंग आहे मेडिसिन किंवा ड्रग. आणि फार्मसीची जी डेफिनेशन आहे, इट इज द आर्ट अँड सायन्स ऑफ प्रिपेरिंग, डिस्पेन्सिंग अँड प्रॉपर युटिलायझेशन ऑफ मेडिकेशन अँड प्रोव्हिजन ऑफ ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक अँड पेशंट. आपल्याला माहिती आहे डॉक्टर जे असतात, जे फिजिशियन असतात, आपण डॉक्टरकडे नेहमी व्हिजिट करत असतो, तर डॉक्टर जे आहे आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतात. पण जे प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिलेले जे ड्रग आहे ते फार्मसिस्टने बनवलेले असतात. तुम्ही फोटोज मध्ये पाहू शकता, स्क्रीनवर पाहू शकतात का फार्मसिस्ट हे मेडिसिन प्रिपेअर करतात, डॉक्टर ते प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतात. डॉक्टरचं काम असतं का पेशंटला कोणता डिसीज झालेला आहे, त्याला कोणते मेडिसिन द्यावे हे फार्मसिस्ट त्यांना सजेस्ट करतो. ठीक आहे, इट इज ऑल अबाउट द फार्मसी. नेक्स्ट. त्यानंतर आता फार्मसी बद्दल तर आपल्याला माहिती आहे, पण फार्मसिस्ट म्हणजे काय आपण पाहत असेल का मेडिकल शॉपवर जे मेडिसिन आपल्याला डिलिव्हर करतात त्यांना आपण फार्मसिस्ट म्हणतो. तर फार्मसिस्टचा जो वर्क आहे किंवा फार्मसिस्टचा जो काम आहे तो मेडिकल वर्क, मेडिसिन देण्याचं काम हा नसतो, फक्त त्यापुरता नाहीये. फार्मसिस्टचं काम हा खूप मोठा आहे. डॉक्टरच्या लेवलचा जो काम आहे, डॉक्टर फॉर एक्झाम्पल आता एमबीबीएसची जी स्टडीज असते तर त्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल जे सब्जेक्ट असतात, एचईपी असतात, फार्माकोलॉजी असतात, खूप सारे सब्जेक्ट आहेत, ते इक्विव्हॅलंट आहे, ते सब्जेक्ट फार्मसीला शिकवले जातात. तर फार्मसी ही अशी फील्ड आहे त्यामध्ये तुम्हाला मेडिकलची पण सगळी इन्फॉर्मेशन भेटेल, त्यानंतर इंजिनिअरिंगची पण सगळी इन्फॉर्मेशन भेटेल, म्हणजे ओव्हरऑल सगळी कॉम्पालेशन मध्ये सगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला भेटते. आणि फार्मसिस्ट हा कम्प्लीट प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल पर्सन बनतो. डॉक्टर नंतर तो पेशंटची जे हेल्थ केअर करण्याची जी सिस्टीम्स आहे त्यामध्ये महत्वपूर्ण रोल जो फार्मसिस्टचा असतो. त्यामध्ये आपण पाहू शकतो का फार्मसिस्ट आर द हेल्थ प्रोफेशनल्स हू प्रॅक्टिस द सायन्स ऑफ फार्मसिस्ट.
ट्रॅडिशनली आपण पाहू शकतो का ॲलोपॅथिक जे ड्रग्स असतात, जे मेडिकल शॉपवर पाहतो आपण, ते ॲलोपॅथिक ड्रग असतात. त्यासोबत आहे आयुष मिनिस्ट्री बद्दल आपण नाव ऐकलं असेल. आयुष मिनिस्ट्री म्हणजे आयुर्वेदा, युनानी, सिद्धा, होमिओपॅथी हे जे मेडिकेशन आहे त्याबद्दल ती स्टडी केली जाते. ते आपण डी फार्म आणि बी फार्म मध्ये पाहणार आहोत. तर यालाच म्हणतो आपण, जेव्हा तुम्ही डी फार्म कम्प्लीट करणार तेव्हा तुम्ही प्रोफेशनल फार्मासिस्ट म्हणून तुमचं नाव त्यामध्ये असणार आहे. ठीक आहे. तर दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फार्मासिस्ट. आता फार्मासिस्ट कशामध्ये एक्सपर्ट असतो? तर फार्मासिस्ट हा ड्रग बनवण्यामध्ये एक्सपर्ट असतो. तर ड्रग मध्ये वेगवेगळ्या टाईप असतात. ड्रग कशी बनवली जाते है ना, जसं आपण रेसिपी बनवतो घरी जर जेवण बनवत असेल, काही फूड बनवत असतात, तर त्यासाठी रेसिपी जमवले जातात है ना. त्यामध्ये मग कशी त्याची प्रोसेस असते, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोसेस असतात. तर फार्मासिस्ट हा ड्रग बनवण्याशी निगडीत असतो. त्यामध्ये प्रिपरेशन, कॉम्बिनेशन, आयडेंटिफिकेशन, अनालिसिस ऑफ ड्रग, सिलेक्शन, स्टँडर्डायझेशन, ऍक्शन, यूज, काउन्सिलिंग, सेल्स आणि इन्फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग. तर या प्रकारचे जितके पण सगळे आपण ऍक्टिव्हिटी पाहत आहोत, तर हे सगळे डील करतो आपला फार्मासिस्ट. फार्मसीची जी फील्ड आहे ती खूप ब्रॉड आहे, ही लिमिटेड नाहीये. तुम्ही पाहिलं असेल कोविड-19च्या सिच्युएशन मध्ये पण दोन गोष्टी चालू होते. गव्हर्नमेंटचे जे हॉस्पिटल्स असतात, प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स होते, आणि फार्मसी शॉप. फार्मसी शॉप ही कधीही बंद नसणारी फील्ड आहे, ही नेहमी चालू असणार आहे. जोपर्यंत हा वर्ल्ड आहे, जोपर्यंत ह्युमन्स आहे, त्यांची हेल्थ आहे, तोपर्यंत फार्मसी आणि हे मेडिकेशन फील्ड चालूच असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला खूप ब्रॉड यामध्ये जॉब ऑपॉर्च्युनिटी असतात, डी फॉर्म नंतर पण आणि बी फॉर्म नंतर पण. नेक्स्ट. आता आपण पाहू शकतो की डी फॉर्म मध्ये आपण ऍडमिशन घेतलेलं आहे. म्हणजे डी फॉर्मचा फुल फॉर्म आहे डिप्लोमा इन फार्मसी. तर हा 2 वर्षाचा कोर्स असतो. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला सब्जेक्ट शिकवले जातात, वेगवेगळ्या प्रकारचे विषय त्यामध्ये असतात. तर फर्स्ट इयर मध्ये आपण डिस्कस करू. फर्स्ट इयर मध्ये एचईपी हा सब्जेक्ट असणार आहे. एचईपी म्हणजे ह्युमन अॅनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी हा एक सब्जेक्ट असणार आहे. तो आपल्या बायोलॉजी सोबत निगडीत आहे. आपल्या बॉडीमध्ये, आपल्या शरीर शास्त्र याला आपण एक मराठीमध्ये म्हणतो का, आपल्या बॉडीमध्ये कोणकोणते सिस्टीम्स असतात, जसे लंग्स आहे है ना, आपला हार्ट आहे, आपला ब्रेन आहे, त्यांच्याबद्दलची ही खूप इम्पॉर्टंट आणि खूप चांगली इन्फॉर्मेशन यामध्ये भेटेल. एचईसीपी मध्ये डिसीज जे असतात त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन भेटली जाईल. पीसी1 म्हणजे हा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 1 सब्जेक्ट आहे. याबद्दल आपल्याला केमिस्ट्री बद्दल इन्फॉर्मेशन दिली जाईल. फार्मास्युटिक्स 1 यामध्ये आपल्याला ड्रग कसा मेक केला जातो किंवा फॉर्म्युलेशन कसे बनवले जातात त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन केलं जाईल. बीसीपी बायोकेमिस्ट्री आणि क्लिनिकल फार्मसी याबद्दल यामध्ये इन्फॉर्मेशन दिली जाईल. आणि फार्माकोग्नॉसी, तर फार्माकोग्नॉसी आपल्याला माहिती आहे का जी पण आयुष मिनिस्ट्री आहे ती फार्माकोग्नॉसी रिलेटेड आहे. म्हणजे आयुर्वेदा, युनानी, सिद्धा, होमिओपॅथी आणि ॲलोपॅथी हे सगळे ड्रग आपल्याला त्यामध्ये इन्क्लूड केले जातात. जसं आपलं नीम आहे, ते नीमला फार्माकोग्नॉसी मध्ये ऍज अ डायरेक्ट इंडिका म्हणतात. हे आपल्याला आतापर्यंत माहित नव्हतं, पण हे मध्ये आपल्याला शिकवलं जाईल. आता सेकंड इयर जो आहे, फर्स्ट इयर पास आउट केल्यानंतर, सक्सेसफुली पास आउट केल्यानंतर आपण सेकंड इयर मध्ये जाणार. तर सेकंड इयर मध्ये आपण पाहू शकतो PC1, PC2, तर हे सब्जेक्ट असे 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेले आहे. त्यासोबत डीएसबीएम आहे. तर डीएसबीएम मध्ये ओव्हरऑल सगळी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिली जाते. तुम्ही डी फॉर्म पास आउट केल्यानंतर कशा प्रकारे तुम्हाला MSPC महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिल मुंबईमध्ये कसा तुम्हाला ऍप्लिकेशन अप्लाय करायचं आहे, त्यानंतर मेडिकल शॉप कशी ओपन करायची आहे, तिला कशा प्रकारे तुम्हाला सेलिंग वाढवायची आहे, या प्रकारे सगळी इन्फॉर्मेशन दिली जाते. त्यासोबत पीजी आहे फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स, जसे आपले इंडियन काउन्सिल असते, तर इंडियन काउन्सिल सारखीच फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स असते. यामध्ये सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन सांगितले जातात. आणि त्यासोबत HCP हा एक सब्जेक्ट आहे सेकंड इयरचा, त्यामध्ये पण आपल्याला बऱ्यापैकी इन्फॉर्मेशन फार्मसी बद्दल दिली जाईल. हॉस्पिटल आणि क्लिनिकल फार्मसी बद्दल इन्फॉर्मेशन दिली जाते. त्यानंतर गोल्स ऑफ फार्मास्युटिकल केअर. आता आपण फार्मसी जी केअर आहे किंवा हॉस्पिटल, आता फार्मसी ही कधी पण जी हेल्थ केअर सिस्टीम आहे किंवा हॉस्पिटलची जी सिस्टीम्स आहे ती डॉक्टर, फार्मासिस्ट आणि पेशंट हे तिघे मिळूनच कम्प्लीट होते. तुम्ही पाहिलं असेल का हॉस्पिटलमध्ये, कोणते हॉस्पिटल पाहा तुम्ही, हेगडावर हॉस्पिटल असू द्या, MGM हॉस्पिटल असू द्या, तिथे प्रत्येक ठिकाणी ही कंपल्सरी जागा असते फार्मासिस्टची. कारण फार्मासिस्ट शिवाय हॉस्पिटल किंवा फार्मास्युटिकल केअर हेल्थ केअर सिस्टीम कम्प्लीट होत नाही. फार्मासिस्टचा वर्क जो आहे क्युअर डिसीज क्युअर करण्याचं काम आहे. जसं तुम्ही पाहिलं ना आता कोरोना व्हायरसची वॅक्सिन आलेलं आहे, जे 2 वॅक्सिन्स आलेले आहे हे कोणी बनवले, फार्मासिस्टनीच बनवले आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून काय वर्क आहे, एलिमिनेशन अँड रिड्यूस सिम्पटम्स.
आता तुम्हाला सर्दी खासी जर झालेली असेल किंवा काही ताप आलेला असेल तर याचे सिम्पटम्स कसे मिटायचे हे फार्मसिस्ट तुम्हाला सांगू शकतो. प्रिव्हेंट डिसीज, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला आता कोरोना व्हायरसचा डिसीज होता किंवा रेस्पिरेटरी डिसीज असतात, हार्ट डिसीज असतात, तर या डिसीजला प्रिव्हेंट कसं करायला पाहिजे ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला फक्त फार्मसिस्ट सांगू शकतो. आणि आपल्या बॉडीची हेल्थ कशी चांगली ठेवावी आणि आपल्याला डिसीज कसा कमी करता यावा, आपल्या बॉडीची हेल्थ कशी चांगली करावी, त्याच्यासोबत अजून आपण काय प्रिकॉशन्स घ्यावे, ही सगळी सिस्टीम, ही सगळी प्रिकॉशन्स, ही सगळी इन्फॉर्मेशन फार्मास्युटिकल केअर आपल्याला सांगतो. नेक्स्ट, त्यानंतर आपण पाहू शकतो की फार्मासिस्टचा एक सिम्बॉल असतो. तुम्ही मेडिकल शॉपच्या बाहेर पाहिला असेल, हा एक सिम्बॉल असतो RX. डॉक्टर जे आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतात तिथे RX वरती लिहिलेला असतो ना. तर RXचा हा फुल फॉर्म जो आहे तो रेसिपी आहे. RXचा जो फुल फॉर्म आहे तो रेसिपी आहे. आता जो ग्रीक सायंटिस्ट होतात तर ते जेव्हा मेडिसिन्स लिहितात तर तेव्हा RX लिहितात. RX हा शॉर्ट फॉर्म आहे रेसिपीचा. हे कधी पण तुम्ही लक्षात ठेवायला पाहिजे. हा फार्मासिस्टचा एक सिम्बॉल आहे. नेक्स्ट, तर या ठिकाणी आपण पहिला जो पार्ट आहे, 2 पार्ट मध्ये आपण हा सेशन डिवाइड केलेला आहे. तर विद्यार्थ्यांना आपण सूचित करण्यात येतो की या ठिकाणी आपल्याला 5 मिनिटाचा ब्रेक दिला जाईल, टी ब्रेक दिला जाईल. ठीक आहे, तर 5 मिनिटानंतर आपण सगळ्या स्टुडंटनी परत जॉईन करायचं आहे. तर याचा जो नेक्स्ट पार्ट आहे इंडक्शन प्रोग्रामचा तो आपण कंटिन्यू करू. आणि यामध्ये नेक्स्ट पार्ट मध्ये महत्वपूर्ण कॉलेजची सगळी इन्फॉर्मेशन दिल्या जाईल, कॉलेजच्या एक्झाम बद्दल इन्फॉर्मेशन दिल्या जाईल, कॉलेजचे जे सेमिनार असतात, मोठमोठे जे स्पेशलिस्ट तुम्ही पाहिले असेल का वाकाचे जे सायंटिस्ट असतात किंवा त्यांचे सगळे वेबिनार जसे होतात, सेमिनार जसे होतात त्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन दिली जाते. तर 5 मिनिटाचा ब्रेक आपण देत आहोत. 5 मिनिटांचा सगळ्यांना परत जॉईन व्हायचं आहे. थँक्यू ऑल ऑफ यू. 5 मिनिटं वापस ब्रेक घेत आहे, वापस 5 मिनिटांनी Hello.